नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आपण मानक उत्कल तंत्रशास्त्र को स्वागत जनाऊँ। आशा करे आपण मैंने भलरे थे। ताहले दर्शक बंधु भिडटी आरंभ करवा ता पूर्व आपण मैंने जदि आम चैनल नुआ ताहले भिडटी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियंतु। दर्शक बंधु ये कलिजुगर कराल गति रे मनुष्य कौन होउची ना दिन को दिन बुझी हो कि दिन को दिन कौन ना तार हिताहित ज्ञान सब हरइबारे बसीछि। मनीष हिताहित ज्ञान सब हरई बसीछि आ मनीषर आसुरिक गुण कौन ना मनीष भितर दिन को दिन बढ़िबार लागिछि। ताहले भगवान गढ़िथिबा ए सुंदर सृष्टिटी को मनीष निजर स्वार्थ पई नष्ट करिबारे लागिछि। सबुरी मनरे आजिका समय रे देखंतु आजिका समय रे समस्त मनरे कौन ना राग हिंसा छंद माया कपट भरी रही। निजर मनीष को आमे मने मारिबा पई भी पछौनु। ताहले दर्शक बंधु माने उत्कल तंत्रशास्त्र चैनल माध्यम रे ओडिशावासी मानकु एक भल मेसेज जाउ कि आपण माने निजर कामना को संयत रे रखंतु एवं परर अनिष्ट करंतु नाही। ताहले किछिटा रागरे बशीभूत होई मनीष निजर शत्रु को मारिदबा पई मध्य पछाए नाही, जहा फलरे कि गुणीगारेडी बाण पेषण करिथाए। दर्शक बंधु गुणीगारेडी बाण पेषण आजिकाली गोटा कौन हेलानी ना कमन कथा हेलानी। जा मन जेतेबेले जा होउची से तार कौन करची ना गुणीगारेडी बाण पेषण रे करि चलची। ताहले दर्शक बंधु आजिकाली भी बहुत ठक गुणिया तांत्रिक माने बाहरलेनी। से माने भी लोकन ठारू ठकी भंटी के पैसा पत्र भी नबार भी तांकर भी माने अभ्यास हो गलानी। बुझिपाइले कि तेणु कहिबार तात्पर्य होउची कौन गुणीगारेडी बाण पेषण मनीष ता शत्रुपुर करिथाए। ताहले दर्शक बंधु तंत्रर मुख्य अंग होउची कौन? तंत्रर मुख्य अंग होउची 6टी जिनस को कौन कहते ना षटकर्म कहती। देखो मारण मोहन उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन शांतिकरण ये 6टी जिनस को कौन कहती ना षटकर्म कहती। दर्शक बंधु ये हूँ तंत्रर मुख्य जिनस मुख्यर अंश हूँ तंत्रर ये षटकर्म। ताहले दर्शक बंधु शत्रु मानक उपरे को तांत्रिक प्रयोग करवाटा ठीक किंतु कहा उपर को मारण प्रयोग करवाटा हूँ बहुत भूल। बुझिपाइले कि जो माने मारण प्रयोग करते से माने शेष समय से बहुत हीनस्ता होकिनी से माने मरती। ताहले दर्शक बंधु शत्रु को वशीकरण उच्चाटन और विद्वेषण द्वारा दंड दबा ठीक किंतु कहा उपर को मारण प्रयोग करवा निहाती दंडनीय अपराध और बहुत भूल काम होता है। बुझिपाइले कि तेणु गाँ गहली रे किछि छोट छोट गुणिया माने थांती तांत्रिक माने थांती जो माने कि किछि पैसा लोभरे कौन करती ना बाण पेषण करि थांती। तेणु दर्शक बंधु आदिवासी तंत्र रे बहुत बाण थाए। आदिवासी जगह आम साबर मंत्र कौ था बण जंगल एरिया रे जो थांती। बुझेगा कि तेणु बहुत बाण से मंत्र थाए से बाण पेषण करि थांती। को माने ना आदिवासी माने। ताहले दर्शक बंधु से आदिवासी मान बाण को काटिबा पई जो सब बाण थाए ये सब बाण प्रयोग करवा बहुत तो खराब कार्य किंतु जो माने निजर शत्रु पर बाण प्रयोग करुचंदी से बाण को सब काटिया पई आज मु गोटा आदिवासी मानकर गोटा मंत्र दूची जोटा कि आदिवासी मानकर गोष्ठी रे बहुत प्रचलित बेस जनाशुना मंत्र साबर मंत्रटीए। ताहले ऋषिमुनि माने आम मानक उपकार पाइका ये सब बाण पेषण मारण रक्षा पाइबा पाइका मंत्र मध्य आम पाइका सृष्टि करदे जाइछंती। जो मंत्र को दर्शक बंधु मु आम चैनल स्क्रीन में दबा चाहूँ आपण मैंने सठिक भाव में मंत्रटी दर्शक बंधु लिखि रखु। देखो दर्शक बंधु आदिवासी बाण विषय में मुझे कहूँ केतटा बाण अच्छी आदिवासी तंत्र रे देखु। शून्य बाण अणसूत्र बाण वायव्य बाण आग्नेय बाण अड़क पत्र चड़क बाण फूल बाण राम बाण महाकाल बाण जमा पृष्ठ बा अंक पोछा बाण धूली बाण टेला बाण कंकड़ा बाण लेंबू बाण महाबाण कुंभकर्ण बाण परशुराम बाण परशुकादार बाण पितुळा बाण शून्य बाण कालकूट बाण भ्रमर बाण कालचक्र बाण वज्र बाण
ବେଙ୍ଗ ବାଣ, ଅଙ୍ଗୁଶୁଳି ବାଣ, ମୁଠି ବାଣ, ଶିଙ୍ଗାର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆଦିବାସୀ ତନ୍ତ୍ରରେ ଥାଏ। ଏହି ବାଣ ଗୁଡ଼ିକ ପେଷଣରେ କେହି ମଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ଲୋକ ବାଣ ପେଷଣରେ ମରିଛି? ନା ତା'ର ମୁହଁ ବାଁ କଡ଼କୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେ ଲୋକ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମରିଥିବ। ତାହେଲେ ସେ ଲୋକ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି କରି ମରିଥିବ, ଆଉ ତା ପେଟ ଫୁଲି ଯାଇଥିବ, ଦୁଇ ହାତ ମୁଠା ହୋଇ ଡାହାଣ ନାକ ପୁଡ଼ାରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିବ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁହଁରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ିଲା ଭଳି ଗୋଟେ ଦାଗ ହୋଇଥିବ। ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ଏହି ଲୋକଟି ବା ଏହି ମଣିଷଟି ଆଦିବାସୀଙ୍କର ବାଣର ପ୍ରୟୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ତାହେଲେ ଇଏ ବାଣ ପେଷଣକୁ ଆମେ କାଟିବା କେମିତି କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଉଛି। ମନ୍ତ୍ରଟିକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ। ଓଂ ବାଣ ବାଣ 772 ବାଣ, କି ବାଣ, ଖଜୁରୀ ବାଣ, ଭଉଁରୀ ବାଣ, ରଙ୍ଗା ବାଣ, ଫୁଙ୍କମରା ବାଣ, ମୁତା ବାଣ, ପୁଡ଼ା ବାଣ, ଜଳା ବାଣ, ନଡ଼ିଆ ବାଣ, ହାଡ଼ ବାଣ, କାଳ ବାଣ, ରାତ୍ର ବାଣ, ଉତୁରି ଆସ, ସରି ନଳାରେ ପଶି ଉତୁରି ଆସ, ମୁଖରୁ ଉତୁରି ଆସ, ଯେବେ ବାଣ ନ ଆସିବୁ ମାତା କାଳିକା ଆଜ୍ଞାରେ ଭସ୍ମ ହୋଇବୁ କାହାର ଆଜ୍ଞା? ମାତା କାଳିକାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ଓଂ ବାଣ ବାଣ 772 ବାଣ, କି ବାଣ, ଖଜୁରୀ ବାଣ, ଭଉଁରୀ ବାଣ, ରଙ୍ଗା ବାଣ, ଫୁଙ୍କମରା ବାଣ, ମୁତା ବାଣ, ପୁଡ଼ା ବାଣ, ଜଳା ବାଣ, ନଡ଼ିଆ ବାଣ, ହାଡ଼ ବାଣ, କାଳ ବାଣ, ରାତ୍ର ବାଣ, ଉତୁରି ଆସ, ସରି ନଳାରେ ପଶି ଉତୁରି ଆସ, ମୁଖରୁ ଉତୁରି ଆସ, ଯେବେରେ ବାଣ ନ ଆସିବୁ ମାତା କାଳିକାଙ୍କ ଆଜ୍ଞାରେ ଭସ୍ମ ହୋଇବୁ କାହାର ଆଜ୍ଞା? ମାତା କାଳିକାଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ତନ୍ତ୍ରର ବାଣର କାଟିବା ପାଇଁ ବାଣ କାଟିବା ପାଇଁ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ମନ୍ତ୍ରଟି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପନା କଲି। ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଏ ଯେଉଁ ବାଣ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ। ଶୁଣି ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଖାତାରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଶୁଭ ତିଥି ଅମାବାସ୍ୟା ହେଉ, ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହେଉ, ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଧୂପ ଦୀପ ଲଗାଇ ଶୁଦ୍ଧଭୂତ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରି 108 ଥର ଜପ କରିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରଟି ସିଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଯାହାକୁ ବାଣ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ନିଜର ଶରୀରକୁ କିଳିବେ। ଦେହ କିଳା ଅଛି ମନ୍ତ୍ର ମୁଁ ଦେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲରେ। ଦେହ କିଳି କରି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣମାନେ ନିଜ ଶରୀରରେ ଏକ କବଚ ପିନ୍ଧିଥିବେ। ବୁଝିଲେ କି? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ରୁଦ୍ର କବଚ ଥାଏ, ଭୈରବ କବଚ ଥାଏ, ଦୁର୍ଗା କବଚ ଥାଏ, ଗାୟତ୍ରୀ କବଚ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ ପେଷଣ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରୁଦ୍ର କବଚ, ଭୈରବୀ କବଚ, ଦୁର୍ଗା କବଚ, ଗାୟତ୍ରୀ କବଚ ବା ନୃସିଂହ କବଚ ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। କବଚ ତିଆରି କରି ପିନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କେହି ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ କିମ୍ବା ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ଢାଳେ ପାଣି ଆଣିବେ, ନଖ ନ ବୁଡ଼େଇକି ଗୋଟେ 12 ଆଙ୍ଗୁଳି କୁଟା ଆଣିକି ଏଇ ଯେଉଁ ବାଣ କଟା ମନ୍ତ୍ରକୁ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇବେ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଟିକେ ପକାଇବେ। କାହାଥିରେ ନା, ସେ ଢାଳ ପାଣିରେ ପକାଇ ସାରି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ 7 ଥର ପଢ଼ି 21 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ଫୁଙ୍କ ମାରି ସାରି ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼ୁ ପାଣିକି ଢାଳି ଚାଲିବେ। ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ପାଣିକି ରୋଗୀକି ଆପଣ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ କି? ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ କରିବେ ନା, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ପାତାଳ ଫୁଟା ମହାଦେବ ଥିବେ, ସେ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦୁକା ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିବେ। ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦୁକା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଯେଉଁ ବାଣ କଟା ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ କରିବେ। କରିକି ଆପଣ ସେ ଯେଉଁ ପାଦୁକାଟି ତିଆରି କରିବେ ରୋଗୀକୁ ପିଇଦେବେ। ରୋଗୀର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଶରୀରରେ ସେ ପାଣିକୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ ବାଣଟି କ'ଣ ହେବ ନା, ଶାନ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ କହିଦେଉଛି। ଗୋଟେ କଳା ପୁଡ଼ିଆ, ଗୋଟେ କଳା କପଡ଼ାରେ ଧଳା ସୋରିଷ, ଲେମ୍ବୁକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଗୋଟେ ପିତୁଳା ଟାଇପ୍ର କରିକି 7 ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି 21 ଥର ଫୁଙ୍କିବେ। ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରୁ ରୋଗୀର ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଲେଇ ଆଣିବେ। ବୁଲେଇ ଆଣି କ'ଣ କରିବେ ନା, ତାକୁ କିଛି ସାମ୍ନାରେ କିଛି କାଠକୁ ଗୁଆ ଘିଅରେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରରେ 7 ଥର ଆହୁତି ଦେଇ ସେ ପିତୁଳାଟିକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଜାଳିଦେଲେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରୋଗୀ ଉପରକୁ ବାଣ ପେଷଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ରୋଗୀ ବାଣ ପେଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିସାରିଲା ପରେ ରୁଦ୍ର କବଚ, ଭୈରବ କବଚ, ଦୁର୍ଗା କବଚ, ଗାୟତ୍ରୀ କବଚ, ନୃସିଂହ କବଚ, ଏ କବଚକୁ ରୋଗୀକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଦେବେ। ରୋଗୀ ଧାରଣ କରିଲା ମାତ୍ରକେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁପ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଶାବର ମନ୍ତ୍ର ବା ବିଦ୍ୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉପକାର କରନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।